ऊंचा तू अथा। मास महला पंजवा। कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता, कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो। गुरु साहब इस सवाल दे इस पहले पदे च सवाल कर रहे हैं। ये सवाल साढ़े ही है। गुरु साहब सवाल भी आप करते हैं तो जवाब भी आप देंगे। गुरु साहब सानू समझाते भी थानू बाणी पढ़ के पता होना चाहिए इस दुनिया दे विच आदमी मुक्ता कौन है ते जुगता कौन है। कौन माया च बंदिया किवें बंदिया, माया की है किवें बनदी है, ते जुगता की है परमात्मा नाल जुड़न दा तरीका की है। किहड़ा बंदा परमात्मा नाल जुड़िया ये भी सानू पहचान होनी चाहिए है। कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता। हुण असीं सारे बंदी हैं, मुक्त नहीं है। सारे पंजां च असीं कैद कीते हुए हैं, पंजां ने सानू कैद कीता है। पर गुरु साहब कहंदे जो निकलदी जुगत भी किहदे कोल है ते किवें मुक्त होईदा इहदे ते। तुहानू पता है भी किहड़ा बंदा मुक्त हो गया। वाकया कोई सही बंदा हैगा जिहदे कोल जुगत हैगी इह चों निकलदी। किहड़ा माया दे बंधनां तो आज़ाद रहिंदा है ते परमात्मा नाल जुड़िया रहिंदा, किहड़ा उहदी की पछाण हुंदी है। कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता। किहड़ा असली ज्ञानी है, किहड़ा जिहड़ा परमात्मा नाल सांझ पाई रखदा है उहनूं ज्ञानी कहंदे आ। जिहड़ा उसदी सिफत सलाह करदा बकदा वो कौन है, की पछाण आ उहदी। कौन सो गिरही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जी। कहंदे असली गिरस्ती कौन है, उदासी कौन है, माया तो निर्लेप कौन है। सारे क्वेश्चन मार्क है, सवाल है। अजे दस्सिया नहीं। गुरु साहब कहंदे भाई तुहानू पता होना चाहिए वो किहड़े मनुख है जो इस मनुखा जन्म की कदर समझदा है। सानू पता होना चाहिए मनुखा जन्म सानू किवें मिलिया, काहदे वास्ते मिलिया, की असली करना है। वो भी गुरु दसूगा भी तैनूं मनुखा जन्म चाह काम करना है। हुण गुरु साहब कहंदे कौन सो कीमत पाए जी। मनुखा जन्म च कोई ही इहदा फायदा लैंदा है। फिर दूसरे पद गुरु साहब कहते हैं किन विद वाधा किन विद छूटा, किन विद आवन जावन टूटा, कौन कर्म कौन नह कर्मा, कौन सो कहे कहाए जियो। किन विद वाधा कहते गुरु साहब कहते थानू ये पता होना चाहिए भी इंसान माया च वज जाता किवें बजदा। जे सानू वजन का पता होगा तो फिर छुट्टन का भी पता लग सकता है। किन विद छुट्टा तो छुट्टिया भी किवें जा सकता है, ये बारे सानू नॉलेज होनी चाहिए है। है तो सवाल ही कर रहे हैं गुरु साहब सानू भाई थानू बाणी पढ़ के पता लगना चाहिए भी आदमी किवें वधदा है ते किवें छुटदा है। पहला बनन का पता लगता भी इस तरह बजे गए, फिर छुट्टन का तरीका उन्होंने समझ आउंदी है। किन विद आवन जावन टूटा। गुरु साहब कहंदे फिर पता लगता भी असीं आउण जाण दे विच भी असीं वार वार साडा मन है ये शरीर लैंदा छड्डदा, शरीर लैंदा छड्डदा। ये किहड़ी तरीका है भी साडा आउण जाण तो बाहर हो जाइए, इहनूं मुका लईए ते वधिया काम कर लईए। ये भी सवाल है। हजे सारे सवाल है, जवाब अगे आऊगा इहदा। कौन कर्म कौन नह कर्म, कौन सो कहे कहाए जियो। कहते वो किहड़ा मनुख है जो दुनिया विच विचरदा भी वासना रहत है। वो किहड़ा मनुख है जो आप ही सिफत सलाह करदा ते होरां नूं भी करांदा है। किहड़ा
ਨਿਹਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਰੁਪਈਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੱਸਣਗੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਕੌਣ ਸੋ ਦੁਖੀਆ, ਕੌਣ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਵੇ ਮੁਖੀਆ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਮਿਲੀਏ ਕਿਨ ਵਿਦ ਬਿਸਰੇ, ਇਹ ਵਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੋ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਸੋ ਬੇਮੁਖੀਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀਏ ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੁੱਟੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਨ ਬਿਦ ਛੁੱਟੇ ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੜੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਚੌਥੇ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੌਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ, ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ, ਕੌਣ ਸੋ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਭਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਭਜਦਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੌਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਦੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਈਏ। ਦੋਨੇ ਬਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾ ਲੱਗਣ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਉਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ 4 ਪਦਿਆਂ 'ਚ, 16 ਵੀ ਇੱਕ ਪਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੋਰੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ।
ਕਿਨ ਤਿਨਾ ਕਿਨ ਬਿਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂਗੇ? ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 5ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁਗਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਤਾ, ਤਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ 5ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੁਕਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜੁਗਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਕਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੁਗਤ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤਾ ਸਭ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤਨ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਭਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਭਾਵਾਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਬਸ ਉਹ ਭਾਵਾਂ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਾਂ ਗਿਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦਰ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁਟਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾਤਾ? ਹਉਮੈ ਨੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹਉਮੈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਛੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਮਾਰਨੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਵਨ ਜਾਵਨ ਟੁੱਟਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹਿ ਕਰਮਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਸਬਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਭ ਮੋਹ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਗਈ ਉਹ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਦਾ ਬਸ ਵਧੀਆ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸੋ ਸਬਾਏ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀਆ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਵੇ ਮੁਖੀਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਏ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਦ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਮਿਟਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਦੁੱਖ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਬੇਮੁਖੀਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਬਿਨਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਨਮੁਖ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੌਂਪ ਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜੇ ਉਹ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੀਏ ਮਨਮੁਖ ਵਿਛੜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਛੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਛੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚੌਗਣ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੱਖਰ ਜਿਤ ਧਾਵਤ ਰਹਿਤਾ,
ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਸਹਿਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੱਜਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਉਮੈ ਛੁਡਾ ਦਿੰਦਾ, ਡਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰਕੋ ਕੀਨੀ ਤੈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਪਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਅਸਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਦੁੱਖ ਨਿਕਟ ਨਾਵੇ। ਉਹ ਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਗਲੀ ਬੰਨਤ ਬਣਾਈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ, ਏਕਸ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੰਤ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਥਾਪੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਹਨੇ ਆਪ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਏਕਸ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨੰਤਾ, ਕਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਏਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਤਿੱਥੀ ਵਾਰ ਬਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੀ ਜੰਤ ਭਰਿਆ। ਏਕਸ ਤੇ ਹੀ ਅਨੰਤ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਨਾ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਨੰਤਾ ਬੇਅੰਤ
ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਜੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਸਮਾਏ ਸਮਾਏ ਜੀਓ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ, ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖੀ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਨਮੁਖ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई अवर न तेरी